السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ عزیز حاضرین، آج کا ہمارا عنوان ہے میت کو جلانے کا حکم، اور خاص طور سے اس وبا میں کچھ مسلمانوں کا، مفکرین کا یہ تصور ہے کہ مردے کو جلا سکتے ہیں، کیونکہ مردے کو اس طرح چھوڑنے سے، زندہ درگور کرنے سے مردے کو قبر کے اندر وبا پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ سوچتے ہوئے کچھ لوگ جو ہے جلانے کا حکم دیتے ہیں۔ دوسرا ناحیہ یہ موضوع اختیار کرنے کا کہ کئی مسلمان اپنی ہم وطنی کا ثبوت دینے کے لیے کافر مردوں کو جلاتے ہیں، یہ بات سامنے لا کر کے کہ ان کے پاس، ان کے عقیدے میں جلانا ہی ہے، مسلمانوں میں دفن کرنا ہے۔ چلیے ہم آج اس کو شرعی ناحیے سے دیکھیں گے کہ کیا چاہے وہ مردہ میت کافر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، اس کو جلانا کیسا ہے۔ ہاں، یہ بات اگر ہمارے اختیار میں ہو تو اس ناحیے سے ہم شرعی نقطہ نظر کو دیکھیں گے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی سے، یعنی مٹی سے، زمین سے ہی ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے دوبارہ ہم تمہیں نکالیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زمین سے ہی، زمین کی مٹی سے ہی انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، اور اسی میں ہی دفن کیا جائے گا، اور اسی سے کل قیامت کے دن نکالا جائے گا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا، کہ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ تو معلوم ہوا زمین کا کام ہے سمیٹنا، مرنے کے بعد قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ زمین جو ہے مردے کو سمیٹ لیتی ہے۔ اسی طرح سے فطری اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو دفنانا ہی فطرت ہے۔ کیسے؟ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا، قابل نے حابل کو مار ڈالا تھا۔ مار ڈالنے کے بعد قاتل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مردے کا، اس میت کا کیا کریں، چنانچہ یہ ہوا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوے کو بھیجا کہ کوا زمین میں کھدائی کر رہا تھا۔ اب اس کے بھائی قاتل نے دیکھا کہ کوا کھدائی کر رہا ہے، اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ زمین سے ہم کھود کر کے قبر بنا کر کے اپنے بھائی کو دفنا سکتے ہیں۔ تو فطری اعتبار سے بھی یہ چیز سمجھ میں آئی کہ کھودنا، قبر میں دفنانا یہی فطرت ہے۔ اسی طرح اگر کافر کی لاش ہو، کافر میت ہو، کافر کا جنازہ ہو، تو ایسے عالم میں مسلمان کے اختیار میں ہے، تو ایسی صورت میں بھی دفنانا ہی چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اب دیکھیں، حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے، خود ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا ان عمک الضال، ان عمک الشیخ الضال قد مات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فواری اباک ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتينی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے،
आकर के कहा कि तुम्हारे बूढ़े गुमराह चचा वफ़ात पा चुके हैं, मर गए हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ अपने बाप को दफनाओ और उसके अलावा कुछ और ना करना, यहाँ तक कि तुम मेरे पास आ जाओ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बाप को दफनाए, दफना करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल करने को कहा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में दुआई कलिमात कहे। तो मालूम ये हुआ, अगर काफिर का भी जनाजा हो, काफिर की भी मौत हो जाए, मुसलमान के इख्तियार में हो, तो उसको दफनाया जाएगा, जलाया नहीं जाएगा। इसी तरह से एक आलमी जंग हुई, एक इस्लाम की पहली जंग हुई बदर के नाम से, मुकाम बदर पर। तो वहाँ पर मुसलमानों को कामयाबी मिली। तकरीबन काफिर जो मर गए थे, उन काफिरों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुएं में डाल दिया। तो ये भी इस बात की दलील है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल खुद इस बात की दलील है कि काफिर को भी ज़मीन के अंदर डाला जाएगा। अगर जलाना जायज़ होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाते थे, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं जलाया। यहाँ तक कि मय्यत को जब गुस्ल दिया जाता है, तजहीज़ व तकफ़ीन का काम होता है, तो ऐसी सूरत में ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे वक्त भी उनके साथ नरमी का मामला किया जाए। उनको गुस्ल देते वक्त हम इतनी सख्ती ना करें कि उनकी हड्डी कोई टूट जाए, उन पे चोट लगे उनको। गोया माँ आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरु अज़्मिल मय्यती क कसरिही हय्यन, मय्यत के हड्डी को तोड़ना ही गोया उसको ज़िंदा हड्डी तोड़ने के बराबर है। ज़िंदे आदमी को जिस तरह हड्डी तोड़ा जाता है उसी के बराबर है। तो मालूम हुआ कि गोया मुर्दे को जलाना गोया ज़िंदे को जलाने के बराबर है, इस हदीस से अगर इस्तेदलाल करते हुए देखें तो। अब मामला ये है कि उनके पास जलाना है। देखो मेरे भाई, आप जहन में रख लीजिए ये बात। वतआवनु, कुरान करीम हमें एक उसूल देता है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। तुम नेक काम में, खैर के काम में एक दूसरे की मदद करो, शर के कामों में, गुनाह के कामों में तुम एक दूसरे की मदद मत करो। जलाना ये बहुत फासिद अक़ीदा है। क्यों जलाया जाता है? ताकि जो है वो इस हस्ती से दूर हो जाएं, उसको फिर दोबारा ना पैदा किया जाए। इस अक़ीदे के साथ मुर्दे को जलाया जाता है, बड़ा ही फासिद अक़ीदा है उसमें। अगर हम भी जलाएंगे तो गोया हम भी इस अक़ीदे के अमली तौर पर कायल हो गए। हमने अमली जामा पहनाया, हत्ता कि जहाँ जलाया जाता है अगर हमारा काफिर दोस्त भी हो तो उस कब्रस्तान में या उस शमशान घाट में शरीक होना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि इस अक़ीदे की बेस पर हम गोया मदद कर दिए। मेरे भाइयों, ये वबा हैं, अगर हमारे इख्तियार में आए, चाहे काफिर हो चाहे मुसलमान हो, तो उसके जिस्म को जलाना ये शरीयत हमें क़तअन किसी भी एतबार से इजाज़त नहीं देती। लिहाजा हमें इस बात को समझना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले एक एपिसोड में इस सिलसिले में एक दलील है, उस दलील को ज़िक्र करके मैं इसके जवाबात आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही इस्लाम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को नेक कामों में एक दूसरे की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो बीमार हाल हैं, मुसलमान आज परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को और बीमारियों को दूर अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।